Geeta Harshan, HOD Management, Dr. Surega Somabalan, HOD Law, faculties, and last but not the least, our beloved students of Bhavans Palsar. I once again welcome you all. I invite the college choir for the prayer. ഇത്തിരിപ്പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലും മാനത്തും കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യനിലും താവക ചൈതന്യ ദീപം തുളുമ്പുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങൾ കൈകൂപ്പിടുന്നേ. വേണമവിടുത്തെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേദാന്ത പൊരുളായവനേ. നിന്റെ ഉള്ളിലും എൻ്റെ ഉള്ളിലും കാരുണ്യമേകുക അഭയനേ. ഇത്തിരിപ്പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലും മാനത്തും കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യനിലും താവക ചൈതന്യ ദീപം തുളുമ്പുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങൾ കൈകൂപ്പിടുന്നേ. Vice Chairman, Student Governing Body, for the welcome address. A warm good morning to one and all. I am Athira, Vice Chairman, Student Governing Body, Bhavans Palsar. It is with great pleasure and immense pride that we gather here today for our law lecture series, Expedition to Indian Legal Thoughts on Human Rights. We have come together as a community to shed light on one of the most fundamental aspects of our existence, our rights as human beings. It's my great privilege to welcome our chief guest for today's session, Shri Baijunath K, Acting Chairman, Human Rights Commission, Kerala. Sir, welcome to Bhavans Palsar. Next, I would like to welcome our beloved principal, Professor T.P. Rajalakshmi ma'am, to this program. I would like to welcome our HODs, HOD Law, Dr. Sureka Sombala ma'am, and HOD Management, Dr. Geeta S, to this program. I would like to welcome all the teaching and non-teaching staffs of Bhavans Palsar, and last but not the least, all the students of Bhavans Palsar. Once again, welcoming each and every one of you present here. Thank you. Next, I invite Professor T.P. Rajalakshmi, Principal of Bhavans Palsar, for presidential address. A sweet and grand, beautiful morning to all of you who are present here. With more and more happiness, pride and happiness and gratitude, I stand before you just to give a presidential address for the function. Actually, presidential address was bestowed upon our director, but due to some health problems, he was not in a way to be present before you. And with your permission, I am only a substitute to act as a person to bestow a welcome and a presidential address. And we are having a person, an apt person before you, just to give a lecture that is glittering and scintillating for you from the mouth of a judge. And I think that before coming to a presidential address, the mic should have been given to the person to introduce our guest.
Where is that boy to introduce the guest? Actually, that is to be done before this presidential address. Anyway, it is going in the reverse gear now. Well, what is more to be known to you will be delivered by Shri Rag. So, introduction of the guest is not to be absorbed by me, and I am giving that to Shri Rag, even though there is a slight change in the cycle of the functions. Well, to the lecture series. You know, the caption of our lecture series is Expedition into Indian Legal Thoughts. And to have an expedition into Indian legal thought, we have a person who is much versed in experimenting the law. As a judge, I quote the words of Lord Denning. A judge has a sacrosanct duty to mold law to suit the needs of the time. So a heavenly, a celestial, a very grand duty is bestowed on a judge. And when the judge is occupying the role of a human rights judge, that molding process is multiplied. So the person here is a person who is adorning the chair of Human Rights Commission Kerala, and he has more duty than a judge of a local district court or even a high court, because he is a man who is dealing with the pulse of human rights. He is a man who is dealing with the pulse of humanitarian concepts. He is a man who is dealing with the concept of humanism. And what is humanism? And I again quote Krishna Iyer. Krishna Iyer said that humanism is the soul of justice. Humanism is the soul of justice. And again he says that when jurisprudence jettisons human rights, the rule of law is going towards a mockery or a terrorist or even a tyrant. So what I want to tell you is that a judge has a duty to have an expedition into the human mind, because humanism is contained in all the aspects of life, in all the annals of law, in all the pages of history. Humanism is here. But now today we have lot of other isms. We have Marxism, we have Leninism, we have Maoism, we have Stalinism, and we don't have what actually is an ism, that is humanism. That should be something that is to be glorified as an ism in your life, in our mind. So human rights, as you all know, and even myself had told before you, that human rights are those rights which all human beings on earth are entitled to enjoy, namely right to life, liberty, and social security. That's the concept of human right. There's a definition of human rights propounded by UN in the year 1945. And what they have invented in 1945 is converted into a declaration to the whole world in the year 1948. That is Universal Declaration of Human Rights. And the Article 1, the first article of Human Rights Declaration says that all human beings, all men and women are born free and equal in rights and dignity. All human beings, men and women, are born equal in rights and dignity. They are bestowed by the Creator with reason and good conscience, and they shall treat one another in a spirit of universal brotherhood. This is the whole thing this is the spark of humanism. This is the spark of human rights. We are all born with these rights. It is something inherent in us. It is something innate in us.
It is something inseparable in us. It is something that is always considered to be a part of human mind, human self. Or as I use the word personhood. A personhood is qualified by the term humanism. So what I want to tell you is that I am not taking much of your time. Be all a nice human being. As I always say that this life, the most important, the glorified thing, the animal of evolution is nobody other than human being. The human being is the highest, the pinnacle of the whole cycle of evolution. And we are born, even the Americans, they say that we are born by the Creator with good conscience, with reason, and shall treat one another in a spirit of universal brotherhood. But what the UN had stated in 1948 is completely gone from the scenario of human landscape, of human scape. Now we have a human scape that is completely destroyed, completely crippled, and completely slaughtered, and completely butchered by so many other things. We are craving for something more than humanism. So this lecture that is, I am not well versed in actually the practical side, because he is dealing with human rights. And one thing which I want to tell you, that when our courts remain silent in many aspects, even when the Supreme Court is remaining silent in many aspects, this body, that is a Human Rights Commission, they are giving life to the concept of humanism. They arise from the benches saying that we are the custodians of the rights of the people. We want to give the human rights in the form it is being found or being deciphered. And he may be giving you more and more and more glorifying lectures on or examples which he is coming across with. So the practical side, he is a person who can give much more than I do have. And what I want to tell you is that when we have a lecture series, whatever you are getting from that lecture, please have it in your mind. Don't get it be completely vanished or completely volatile by the time when you leave the hall. It should be something that is embedded in you. Take something to your mind. And all of you are silently listening to what I am saying. I don't know, this is something that is quite uncommon. Maybe listening or not listening, but I think that you are all listening to what I say, the concept of humanism. So I do think that you are all human beings with the concept of humanism in you. So what is to be stated from our guest, please lend your ears, lend your minds to what he is about to speak. As in the speech of Mark Antony, he used the word, friends, Romans and countrymen, lend me your ears. But I say that, my dear children, my sons and daughters of Pulsar, please lend your ears to what our judge is going to give you. Absorb it as a blotting paper. Have it in your mind. So, I'm not saying much more. A very warm welcome to all of you who are present here. And somebody is looking at me with not with a very happy face. Well, I'm not taking much of your time. I am giving the mic to our chief guest with a request that lend your ears and lend your minds to what this honorable judge is going to narrate, going to deliver, going to speak, going to lecture. Accept all this to your mind. Be nice always. Wish you all the best, not only for this function, all through your life. And I welcome all of my colleagues and all my office persons who are all here, and they are all helping me to have this program to make it a grand success. And I wish you
the best of luck with a very big thank you. Thanks a lot. Thank you, ma'am, for those thoughtful words. Next, I invite Sri Rag, Chairman of Student Governing Body, for the introduction of Chief Guest. Good morning to one and all. As part of the ongoing law lecture series, the chief guest of today's program is Sri Baijunath K, Acting Chairman Human Rights Commission. Born in Bepur, Sir secured his law degree from Calicut Government Law College and began his practice under P.S. Sridharan Pillai, present Governor Goa, in 1987. Sir entered into the judicial service in 1992 and began his career as Municip Magistrate at Trivandrum. Sir has held office as Magistrate, Sub-Judge, Additional District Judge and Chairman of Legal Service Authority at various stations throughout the state. To name a few, Sir was Additional District Judge in Tirur and Kalpetta, Special Judge at Mannarkad SC/ST Court, Motor Accidents Claims Tribunal, Talasheri. Sir's service were also availed as Special Judge and Enquiry Commissioner, Vigilance Court, Talasheri. Recently, Sir was elevated as Judicial Member, Kerala State Human Rights Commission. His services at all these various levels are commendable. Sir was also a very reputable member of Kerala Judicial Service Association. Thank you. Thank you, Sri Rag. Next, I invite the Chief Guest, Sri Baijunath K, Acting Chairman, Human Rights Commission, for lighting the lamp. Next, I invite our Chief Guest to address the event. A very good morning to all. Respected Principal, I am happy to see that you got a energetic, very good human being as a principal. I am also happy to see that the founder principal was my teacher, Satyavati ma'am, and her husband is the secretary and director of this famous institution. Actually, I am not here to give a lecture to you or to teach anything to you. I am here to share my views out of my experience as a judge and a human rights commission for the last 32 years.
Moreover, nowadays we are not interested in long speeches and classes. Once a speaker asked the audience that how much time do I take for this speech? Then the audience said, "Sir, you can take as much as time you want, but after 10 minutes we will leave." That is the mood of the general mood on speeches. Here we are, I am very happy to be with you for other reason, because you are the future members of my family. Future judges, lawyers, legislatives. Moreover, association with youngsters is really thrilling. To feel that I became young more than when I reached here. And moreover, your institution and the atmosphere here is more thrilling and make you more young and energetic. Today the subject is human right. Our beloved principal has said everything about human right. I am here with no arms and ammunition, everything lost. But human right is a concept which is discussed more than any other subjects in the whole world. Let me convey my views, convey my ideas in our language, Malayalam, because we are thinking about human rights and we are dealing with human beings. The language of human being is not the language of brain, but the language of heart. The language of our heart is none other than Malayalam. So let me discuss the topic in Malayalam, I think. Okay? ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷും വരും കേട്ടോ, ചില ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ പറ്റൂല. അപ്പം നമ്മളിനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കണം. ആ സഞ്ചാരം നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ചായിരിക്കും. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം. കാരണം ഭാവൻസ് ലോ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലോ കോളേജാണ്. ഞാൻ അറിയുന്ന പല ആളുകളും ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, പല അധ്യാപകന്മാരെയും എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളെ ശ്രീകുമാർ, അദ്ദേഹം എന്നെ വിടാറില്ല, കുറേ കാലങ്ങളായി എൻ്റെ പിറകെ നടക്കുന്നു. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് മനുഷ്യാവകാശ ദിനം, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ, നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ആചരിച്ച സമയത്ത്, കോഴിക്കോട് വെച്ച് ആചരിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങളെ അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാണ് ശ്രീകുമാറിനെ. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്നെ വിട്ടിട്ടില്ല. അന്ന് നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നാണ് നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയത്. ഈ അവസരം ഉണ്ടായി തന്നതിന് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും പ്രിൻസിപ്പളിനോടും അതിലേറെ ശ്രീകുമാറിനോടും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടും. മനുഷ്യാവകാശം എന്നത്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് എന്നത് നമ്മൾ എന്നും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വാക്കാണ്. എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? മാം പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് പറയാം, ആർക്ക് വേണേലും പറയാം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ലോ അല്ലേ? ആണോ? വാട്ട് ഈസ് ലോ?
അത് പോട്ടെ, വാട്ട് ഈസ് ലോ എന്നുള്ള ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. വൈ ദ ലോ ഈസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലോ? പറയാം. വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലോ? നിങ്ങൾ കുറേ കാലമായില്ലേ നിയമം പഠിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞോ, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ. യു ആർ ഫ്യൂച്ചർ ലോയേഴ്സ്. മാക്സിമം happiness to maximum. Purpose of law is doing maximum good to all. അത് പക്ഷെ അതല്ല. ആ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പർപ്പസ് ഓഫ് ലോ ഈസ് ജസ്റ്റിസ്. എന്താണ്? അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ഈസ് ദ മിസ്ട്രസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നീതിയിലേക്കുള്ള വഴി ആണ് നിയമത്തിൻ്റെ വഴി. അത് നീതിയിലെത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ നിയമത്തിന് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ, നീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ. അപ്പം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്താണ്? ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം അടുത്താണ്. വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്? അതെ, എന്താണ്? എന്ത് കിട്ടുന്നത്? എന്ത് അവകാശം? വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്? ഞാൻ നിങ്ങളെ ഐ എം നോട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് യുവർ എബിലിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ടു സീ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഡിസ്കഷൻ. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ പിറന്നെങ്കിലും മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച് മനുഷ്യനായി മരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ആവശ്യമാണോ അതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് എന്താണ്? പോലീസുകാരുടെ പീഡനം, അതുപോലെ യൂണിഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന നീതി നിഷേധത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറ്. പക്ഷെ അതല്ല. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ട്, അതിലെ സെക്ഷൻ 2 ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മലയാളം, അതിന് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഡെഫിനിഷൻ. അത് പറയുന്നത് റൈറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലൈഫ്, ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, ലൈഫ്, ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി and dignity of an individual guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ, സ്വാതന്ത്ര്യം, അതായത് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും, ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ കൺസെപ്റ്റാണ് മനുഷ്യാവകാശം. നമ്മളെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങളിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, അന്തസ്സ് ഇവയെ ബാധിക്കുന്നതൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശമാണ്. മനസ്സിലായോ? അത് ആരുടെ ഔദാര്യമല്ല. ഒരു നിയമവും ഒരു ഭരണാധികാരിയും നമുക്ക് തന്ന ഔദാര്യമല്ല. അത് നമുക്ക് ബൈ ബർത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അധികാരമാണ്, അവകാശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും, ബർത്ത് റൈറ്റ് എന്ന് പറയും, ഇൻഹറൻറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയും, ബേസിക് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ദോസ് റൈറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് വിച്ച് വി കനോട്ട് ലിവ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായത് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശമാണ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള
ആ അവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ എന്താവും? മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിരകളിൽ രക്തം തിളയ്ക്കണം. ഇപ്പം നമുക്കതൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മനുഷ്യാവകാശം നിരന്തരമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ അറിയുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ പോലീസുകാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഓഷോ പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഹോൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൺലി മാൻ ഈസ് ബോൺ ആസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ്. മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടി. ഓൺലി മാൻ. എ ലയൺ ഈസ് ബോൺ ആസ് ലയൺ ആൻഡ് റിമെയിൻസ് ആസ് ലയൺ ആൻഡ് എൻഡ്സ് ആസ് ലയൺ. ഒരു സിംഹം സിംഹമായി ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ മാൻ ഈസ് ബോൺ ആസ് സീഡ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. സീഡ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സാധ്യതകളുടെ വിത്ത് ആയാണ് ഭൂമിയിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നത്. ആ വിത്ത് വളർന്ന് വൻ വൃക്ഷമായി നമുക്ക് ചുറ്റും അതിനു ചുറ്റും വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിന് പൂവും കായും തേനും തണലുമൊക്കെ നൽകാൻ കൽപ്പുള്ള ഒരു വൻ വൃക്ഷമായി വളരാനുള്ള വിത്തുമായാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ കുഞ്ഞും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ വിത്ത്, സാധ്യതകളുടെ വിത്ത് എന്നതിനെ ഒരു വൃക്ഷമായി സമഗ്രമായി വളർന്ന് വികസിക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശമാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നാൽ മനുഷ്യാവകാശം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എത്ര ഉദാത്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായോ? നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യർ ഭക്ഷണം തേടി ദിക്കുകൾ തോറും അലഞ്ഞിരുന്ന നൊമാഡ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യൻ എന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് സ്വന്തം ഭക്ഷണം കൃഷിയിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് മുതൽ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരൊരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ സമൂഹ ജീവിയായി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായി? സംഘർഷമുണ്ടായി. നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരും സ്വതന്ത്രരുമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ആ സ്വാതന്ത്ര്യവും തുല്യതയും മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല, ഇപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യതയിൽ ഒരിക്കലും തുല്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നിരന്തരം സംഘർഷമായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സംഘർഷമായിരുന്നു. ആ സംഘർഷത്തിന് കാരണം എന്താ? അവിടെ ശക്തിയുള്ളവൻ്റെ നിയമമായിരുന്നു. ശക്തിയില്ലാത്തവൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ, മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിരന്തരമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. അന്ന് ആ സമൂഹത്തിൽ സംഘർഷങ്ങളുണ്ടായി. ആ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവാൻ വേണ്ടി നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും നിയമങ്ങളൊക്കെ ശക്തിയുള്ളവൻ്റേതായിരുന്നു, ബലമുള്ളവൻ്റേതായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് പല സംസ്കാരങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് ഉടലെടുത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മനുഷ്യ അവകാശ ലംഘനങ്ങളിലും കൂടിക്കൂടി വന്നു. വ്യാവസായിക വിപ്ലവം നടന്നു. അവിടെയും സംഘടിത ശക്തിയുള്ളവൻ, ബലമുള്ളവൻ, പണമുള്ളവൻ ബലമില്ലാത്തവനെ, ശക്തിയില്ലാത്തവനെ അടിച്ചമർത്തി അവരുടെ ജീവിതം മൃഗതുല്യമാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അന്തസ്സിന് വിശ്രമം, വേതനം ഇതൊന്നും നൽകാതെ അവൻ്റെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിരന്തരമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യനായി പിറന്നെങ്കിലും മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി, ജോലിയെടുത്താൽ കൂലിക്ക് വേണ്ടി, ജോലി സമയത്തുള്ള വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യാവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും നടന്നു. ആ പോരാട്ടങ്ങളുടെ പല വിപ്ലവങ്ങളും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്ലോറിയസ് റെവല്യൂഷൻ, ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ,
അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിപ്ലവങ്ങൾ, റെവല്യൂഷൻസ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബലമുള്ളവൻ്റെ, ശക്തിയുള്ളവൻ്റെ ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ പല വിപ്ലവങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ത്യയിൽ പോലും എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് എന്നും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതുമൊക്കെ അധാർമികതയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ വൈദിക സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പ്രാക്ടിക്കലി ഇവിടെയും ബലമില്ലാത്തവൻ്റെ, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ, സാധാരണക്കാരൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ജാതി വ്യവസ്ഥ പോലുള്ള മ്ലേച്ഛമായ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ കൂത്തരങ്ങായി നമ്മുടെ സമൂഹം മാറിയിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നിരന്തരമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ ആണ് ഈ മനുഷ്യാവകാശം എന്ന ചിന്തക്ക്, ആ കൺസെപ്റ്റിന് ഒരു നിയമപരമായ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത്. അത് 1215 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റണ്ണിവിർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദ്യമായി ജോൺ രണ്ടാമൻ മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിലുള്ള, ഏറ്റവും റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം മാഗ്ന കാർട്ട നിലവിൽ വന്നത്. അത് ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനമൊന്നും ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തക്ക് തുടക്കമിടാൻ കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പല പോരാട്ടങ്ങളും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും ജീവൻ വെടിയലുകളുമൊക്കെ നടന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1948 ഡിസംബർ 10 UN എന്തുണ്ടാക്കി? യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഡിസംബർ 10 ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെയൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായതിൻ്റെ തുടക്കം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൻ്റെയും പീഡനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അനന്തരഫലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തിളയ്ക്കണം നമ്മുടെ അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ 30 അവകാശങ്ങളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമഗ്ര മേഖലകളെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും തൊടുന്ന, അവൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന 30 അവകാശങ്ങളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. UDHR എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശം എന്നത് അത് അന്ന് 1948 ഡിസംബർ 9 തീരുമാനിച്ചു, ഡിസംബർ 10 ഉണ്ടായതല്ല. ഒരുപാട് കാലത്തെ, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഫലമായി, രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് അതിൻ്റെ അന്തസത്ത, അതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മൾ എന്താക്കിയാ നമ്മൾ ചേർത്ത്? ആ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അതെന്താ? ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. നമ്മളെ മൗലിക അവകാശമായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ. ആ മൗലിക അവകാശമാണ് മനുഷ്യാവകാശം. പിന്നീട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ലോകത്ത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും എല്ലാം മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അല്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യനായി പിറന്നു
മനുഷ്യൻ എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ സൃഷ്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സൃഷ്ടി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള വിത്ത്. ആ മനുഷ്യനെ, അതായത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എന്താവശ്യമുണ്ട്? എല്ലാം ഏറ്റവും നല്ലത് കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ളവനാണ്. എല്ലാം ഏറ്റവും നല്ലത് കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ളവനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ അവകാശം. അത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത്. നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കൂ, IPC, CRPC, ലോ ഓഫ് ടോട്ട്, എല്ലാ നിയമങ്ങളും അവസാനം ചെന്ന് എത്തുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൈറ്റ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ വ്യക്തി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ, അന്തസ്സോടെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ, തുല്യതയോടെ വളർന്ന് വികസിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും. ഞാൻ മനുഷ്യനാണ്, എനിക്ക് നടന്നു പോകാൻ ഏറ്റവും നല്ല റോഡുകൾ വേണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കി? PWD ഉണ്ടാക്കി, അല്ലേ? എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വെള്ളം വേണം, മലിനമല്ലാത്ത വെള്ളം വേണം. എനിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ മലിനമല്ലാത്ത വായു വേണം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമുക്ക് ഇതൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഉണ്ടോ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 1948 അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലികാവകാശമായി ഈ മനുഷ്യാവകാശത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിന്നീട് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ, ഒരുപാട് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻസ് നമ്മൾ നടത്തി, ഇല്ലേ? ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഏറ്റവും സുശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മുടേത്, അല്ലേ? ഏറ്റവും സുസംഘടിതമായ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മുടേത്. ഏറ്റവും സുശക്തമായ മതപ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന നാടാണിത്. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? വിദ്യാഭ്യാസം എന്തിനാണ്? വാട്ട് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ? എന്താ വാട്ട് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ? നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ? ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി ദാറ്റ് ഓൾറെഡി ഇൻ മാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ആ വിത്തിനെ, ആ സാധ്യതയെ, ആ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന, എപ്രകാരമാണോ ഒരു കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരി പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നത്, അപ്രകാരം നിങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള മാനവികതയെ, ഈശ്വരീയതയെ, സാധ്യതയുടെ വിത്തിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അത് വളരെ സുസംഘടിതമായി നടക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള നല്ല കോളേജുകൾ, ഭയങ്കര ഫാക്കൽറ്റീസ്, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ പോലെയുള്ള വലിയ മാനവിക ബോധമുള്ള ആളുകൾ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഓരോ പുലരിയും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ കഥകളുമായി പിറക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നു, ഇവിടെ നടക്കുന്നു, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ? ഇത്രമാത്രം നമ്മുടെ മലിനജലം മലിന്യമില്ലാത്ത ജലവും മലിനമല്ലാത്ത ഭക്ഷണവും മലിനമല്ലാത്ത വായുവും ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? ഒരാൾ പോലും ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായി ഉറങ്ങരുത് എന്ന സ്വപ്നവുമായി നമ്മൾ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ടും ഇവിടെ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട്? ഒരാൾക്ക് പോലും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുത്, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട്? ഇതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം. കാരണം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളാണ് നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ.
നിങ്ങളാണ് നാളെ ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാരുടെ, ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ, ആരോരുമില്ലാത്തവൻ്റെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പടയാളികളാണ് നിങ്ങൾ നാളത്തെ. കാരണം നിങ്ങൾ എത്താൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം ഇപ്പോഴും നിർബാധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിൻ്റെ കാരണം നിയമങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ? ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഉള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് എത്ര നിയമങ്ങൾ നമ്മളുണ്ടാക്കി. സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട്, അതുപോലെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ നമ്മളുണ്ടാക്കിയില്ലേ? പിന്നീട് അത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താ ആരും ഒന്നും പറയാത്തത്? ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ. ആ കാരണം ഒന്നല്ല, അത് നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു, ബി എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാവരും മനുഷ്യരാവുക എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ നിയമങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നിർബാധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ, മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളവർ മനുഷ്യരാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തരും, ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ മനുഷ്യരായാലേ ഇവിടെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടൂ. കാരണം ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ്റെ വേദനയും ദുഃഖവും വിശപ്പും ദാഹവും അവകാശവും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവൻ്റെ വിശപ്പും വിഷമവും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്തു വരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് 2 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും വരുന്ന പരാതികളുടെ ഉള്ളടക്കം നോക്കിയാൽ തോന്നുന്ന ഇവിടെ മനുഷ്യരില്ലാത്ത സ്ഥലമാണെന്ന്. ഇവിടെ മുഴുവൻ മൃഗങ്ങൾ ആണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാതികളാണ് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരന്തരമായി. അത് അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സാധാരണ ജനങ്ങളും. ഇപ്പം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന കമൻസ് ഇല്ലേ, കേട്ടില്ലേ? നമ്മൾ പലതും ഇടാൻ മടിക്കുക. കാരണം എന്താ? പൂരത്തെറിയ. അപ്പോൾ അത് എന്താ? അത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ്. ഒരുപാട് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സദാചാര ഗുണ്ടായിസം. എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നീതി നമുക്ക് ലഭ്യമാവാത്തത്. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് എത്ര പരാതികളാണ് നമ്മളെടുത്ത് വരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനായി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയാൽ അവിടെ പണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ 5ഉം 10ഉം പ്രാവശ്യം പോയി പറയേണ്ട ഗതികേടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. അഴിമതി ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അഴിമതിയാണ്. അഴിമതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ദ ബ്രൈബ്സ് ബീങ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് റോങ് തിങ്സ് ഡൺ എന്നാണ്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മുമ്പ് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ബ്രൈബ്സ് ആർ ബീങ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് റൈറ്റ് തിങ്സ് അറ്റ് റൈറ്റ് ടൈം. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ, അവകാശങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യരല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നാളെ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തും. എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുക മനുഷ്യരാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ്, അല്ലേ? നല്ല ഡ്രസ്സ്, നല്ല ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ആയ മനുഷ്യരായി എന്നുള്ളതാണോ? അല്ല. മനുഷ്യരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
വളരെ സിമ്പിൾ. പക്ഷേ മനുഷ്യരല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് എന്താവും? പിശാച് പാർക്കുന്ന പട്ടണമായി മാറുന്ന. അതിനാണ് നമുക്ക് അറിവ് വേണ്ടത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കണം. മനുഷ്യനാവാനുള്ള അറിവാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ. അതാ പറഞ്ഞത്, യഥാത്മവിദ്യ സങ്കോച സ്തവിദ്യ ഭയങ്കരം ഭയങ്കരമിതം ശൂന്യം വേതാള നഗരം തഥാ എന്നാണ്. എവിടെയാണോ യഥാർത്ഥമായ അറിവില്ലാതെ പോകുന്നത്. യഥാർത്ഥമായ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മനുഷ്യരാവാനുള്ള അറിവാണ്, മാനവികതയാണ്, ആത്മീയതയാണ്. ആത്മീയത പറഞ്ഞാൽ അമ്പലവും പള്ളിയൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല. അപ്പോൾ ആ അറിവ്, ഞാൻ എല്ലാ കാലവും ഈ ലോകത്തുണ്ടാവില്ല എന്ന അറിവ്, യഥാർത്ഥമായ അറിവാണത്. വെള്ളത്തിലെ നീർക്കുമുള പോലെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ പിറന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതാണ് ഓഷോ പറഞ്ഞത്. ഓഷോ നെവർ ബോൺ, നെവർ ഡൈഡ്, ഓൺലി വിസിറ്റഡ് ദിസ് പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് എന്നാണ്. ഓഷോ നെവർ ബോൺ, നെവർ ഡൈഡ്, ഓൺലി വിസിറ്റഡ് ദിസ് പ്ലാനറ്റ് എർത്ത്. നമ്മളിവിടെ സഞ്ചാരികളായി മാത്രം വന്ന ആളുകളാണ്. എല്ലാ കാലവും നമ്മളിവിടെ ഇല്ല. അതാണ് യഥാർത്ഥമായ അറിവ്. നമ്മൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും കട്ടെടുക്കുന്നതും പറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതൊന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഒരു നാൾ മരണവുമായി മുഖാമുഖം നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത്? നമ്മുടെ കൈകൾ ഒഴിഞ്ഞതാണ്. ആ അറിവ് നേരത്തെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായ അറിവ്. ആ അറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർത്തിയില്ലാതാവും. ആ അറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കും, സഹജീവികളോട് കരുണ കാണിക്കും. ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള അറിവ്, ദ സ്പിരിറ്റ് ഇൻ മീ ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഇൻ യു ഈസ് വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം എന്നുള്ള അറിവില്ലേ, അതാണ് മനുഷ്യനാവാനുള്ള അറിവ്. ആ അറിവില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എന്താവും? യഥാത്മവിദ്യ സങ്കോച അത് കുറയുന്ന സമയത്ത് സവിദ്യ ഭയങ്കരം, അവിടെ എന്താവും? അവിദ്യ കളിയാടും. ഇപ്പം നടക്കുന്നത്, നമുക്ക് അറിവുണ്ട്. നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള അറിവ് നേടിയവരാണ് നമ്മൾ. ചന്ദ്രനിലേക്ക് വരെ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അറിവ് നേടിയവരാണ് നമ്മൾ. ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായ അറിവല്ല. അതുകൊണ്ടെന്തായി? അവിടം പിശാച് പാർക്കുന്ന പട്ടണം പോലെ ശൂന്യമാകുന്നതാണ്. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെ പത്രം എടുത്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ണടച്ച് കിടന്നു നോക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പിശാചിൻ്റെ താണ്ഡവ നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മനുഷ്യരില്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പൈശാചികത വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവിടെയാണ് മനുഷ്യനാവുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം എന്തും പഠിക്കാൻ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുന്നു, വളരെ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരുമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കഴിവാണോ? അല്ല. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ സിരകളിലൂടെ ഓടുന്ന രക്തവും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മാംസവും മജ്ജയുമൊക്കെ ആരുടെ ഔദാര്യ? നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഔദാര്യമാണ്, അല്ലേ? ഓർക്കാറുണ്ടോ? അതാണ് മനുഷ്യനാവാനുള്ള തുടക്കം. എൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഓടുന്ന രക്തവും മാംസവും മജ്ജയുമൊക്കെ എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല, അതെൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഔദാര്യമാണ്. അവരുണ്ണാതെ അവരുറങ്ങാതെ നമ്മെ ഊട്ടുകയും ഉറക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരുമായത്, അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ അവരോട് തെറി പറയില്ല. പറയോ? ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ ഒരു 10ാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോസ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആയിരുന്ന, അല്ലേ? ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഒരു വിവരമില്ലാന്ന് തോന്നും. തോന്നാറില്ലേ? അത് കറക്റ്റാ. കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഗ്രിയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തോന്നും എന്തൊരു മണ്ടന്മാർ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്ന് തോന്നും. പിന്നെ ഒരു 10-40 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയായിരുന്നും അവരെനിക്ക് തന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുമൊക്കെ ഉള്ള ചിന്ത വരും. അതുപോട്ടെ,
അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങനെ പഠിച്ചു, ഇവിടെ വന്നു പഠിക്കുന്നു, പഠിച്ച് നല്ല ഡിഗ്രിയൊക്കെ വാങ്ങി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതെൻ്റെ മിടുക്ക് കൊണ്ടാണ്. ആണോ? നിങ്ങളെ മിടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, മിടുക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അവൻ ജോലി കിട്ടുന്നവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സർക്കാർ ചെലവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പല രൂപത്തിലും. ആരുടെ പണമാ? ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ, വയലിൽ പണിയെടുക്കുന്നവൻ്റെ, ട്രോളി വലിക്കുന്നവൻ്റെ, അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോയി വിദ്യ നേടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടും അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് വലിയൊരു ശതമാനം പാവങ്ങളുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ വിലയിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പഠിച്ച് നിങ്ങളൊരു ഉദ്യോഗത്തിലേക്ക് എത്തി, ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസുകാരനായി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്താ വിചാരിക്കുക? അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തെ ആ കസേരയിലെത്തിയാൽ ഇനി ആരുമില്ല, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മണ്ടന്മാർ, ഞാനാണ് എല്ലാം എന്ന ചിന്ത ഉടലെടുക്കും, ഇല്ലേ? ആ ചിന്തയാണ് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം. പാടില്ല. അവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഞാനിവിടെ എത്തിയത് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ വില കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടുന്ന് വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം ഇവിടുത്തെ അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വിയർപ്പാണ്. എന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയത് പബ്ലിക് മാസ്റ്ററായല്ല, പബ്ലിക് പബ്ലിക് സെർവൻസാണ്. കേട്ടില്ലേ? പബ്ലിക് സെർവൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ഇവിടുത്തെ ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പൊതുജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന സേവകരാണ് ആര്? ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ. അപ്പോൾ അവിടെ കീറി പറഞ്ഞ വേഷമുള്ള, തൊലിക്ക് നിറമില്ലാത്ത, ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത, ആരും സ്വാധീനിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ കയറി വരുമ്പോൾ അവനെ പുച്ഛത്തോടെ, അവജ്ഞയോടെ തിരിച്ചയക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൈശാചികത. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്കവാറും പബ്ലിക് ഓഫീസുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വേണം. ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവൻ, അവനെ കണ്ടാൽ ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിക് സർവൻസ് മാനസികാവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ, മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിലുള്ള ആൾ, അയാൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ലെറ്റർ എടുത്ത് എഴുതി കൊടുക്കും, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. മായം ചേർക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ മായം ചേർത്തു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അത് തടയാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അത് തടയാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനുഷ്യരല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആകെ ഒരു രക്ഷ മനുഷ്യരാവുക എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ ആകെ വേണ്ടത് മനുഷ്യരാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. മനുഷ്യരാവാൻ ചെറിയ ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ നിയമത്തിൻ്റെ, മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ UN അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായി. പിന്നീട് ലോക അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ കോടതികളെ കൂടാതെ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലക്ക് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ വേണം എന്ന് UN നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറേ കാലങ്ങളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് നമ്മൾക്ക് വന്നത് 1993-ലാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ എന്ന് വന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ, KSHRC എന്ന് പറയും. 3 ആളുകളാണുള്ളത്. ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ,
ഒരു നോൺ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ, ഒരു ചെയർമാൻ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഇതിൽ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 കൊല്ലം ജില്ലാ ജഡ്ജായി പരിചയമുള്ള ഒരാളെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസാണ്, അധികാരമാണ്. അതുപോലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജോ ആയിട്ടുള്ള ആളെയാണ് ചെയർമാനാക്കുക. ഇപ്പോൾ ചെയർമാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആക്ടിംഗ് ചെയർമാനായി ഞാനാണുള്ളത്. ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലാണ്. നമുക്ക് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ പത്രവാർത്ത കേട്ടാലോ സ്വയം അറിവിലോ ഒക്കെ കേസെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ, പരാതി എഴുതി തന്നാൽ കേസെടുക്കാം. സ്റ്റാമ്പ് പോലും വേണ്ട. നമുക്ക് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിങ് ഉണ്ട് പോലീസിൻ്റെ. ഒരു IG റാങ്ക്, ഇതുവരെ DGP റാങ്ക് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ IG റാങ്കിലുള്ളൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അതിൻ്റെ SHO. പിന്നെ SP, DYSP ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയൊരു അന്വേഷണ വിഭാഗമുണ്ട്. ഏത് ഓഫീസുകളിൽ വേണമെങ്കിലും കയറാം. ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്സാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നത് എന്തിനാ? മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിന് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളുകളൊന്നും മനുഷ്യരാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യരാവുന്നില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചില സൂചനകൾ ചിരിക്കാൻ അറിയണമെന്നാണ്. ചിരിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ? എവിടെ? സ്മൈൽ ഈസ് നോട്ട് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 5 letters. സ്മൈൽ ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 5 qualities എന്നാണ് പറയുന്നത്. S for simplicity, M for magnanimity, I for innocence, L for loyalty and E for enthusiasm. ഈ 5 ക്വാളിറ്റീസിൻ്റെ സമ്മിളിത രൂപമാണ് ചിരി എന്നാണ്. അങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്മൈൽ എ വൈൽ യു സ്മൈൽ യുവർ സ്മൈൽ വിൽ ഗോ മൈൽസ് ആൻഡ് മൈൽസ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചിരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ? ഇല്ല. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന 2 കാര്യത്തിനാണ്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പാര പണിതാൽ, അല്ലേ? അവരെന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നാൽ. അങ്ങനെ ചിരിക്കാറുള്ളൂ. പുഞ്ചിരിക്കാൻ മറന്നുപോയവരാണ്. പുഞ്ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലാവ എന്ന് പറയുന്നത്. മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് പുഞ്ചിരി ഹലാവയാണ്. ഹലാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? ഹലുവ. കേട്ടില്ലേ? നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടുകാർ നന്നായി പുഞ്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കോഴിക്കോടൻ ഹലുവക്ക് ടീച്ചർ നോക്കുന്നത്, പ്രിൻസിപ്പൾ. കോഴിക്കോടൻ ഹലുവ മധുരമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോവും. പക്ഷേ ഇപ്പം അതൊന്നല്ല. ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആളുകൾ നന്നായി ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിരിക്കാൻ അറിയുന്ന, അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രധാന, ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആത്മാവിൻ്റെ സംഗീതമാണ് ചിരി എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെ ചിരിക്കാറില്ല നമ്മളുണ്ടോ? പിന്നെ ഒന്ന് സ്പർശം എന്ന് പറയും. സ്പർശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പോക്സോ കേസൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നുള്ള പേടിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്പർശിക്കാൻ, അല്ലേ? 2 വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സ്വകാര്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഏർപ്പാടാണ് സ്പർശം എന്ന്. അതല്ല, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്പർശം എന്ന് പറയും. സ്നേഹത്തിൻ്റെ തലോടൽ. ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്നവനെ പോലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ തലോടലിൽ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ അവൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ, ഫുട്ബോളൊക്കെ കാണുന്ന ആളുകളല്ലേ, ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ, അല്ലേ? സ്പർശനത്തിൻ്റെ മാന്ത്രിക സൗന്ദര്യം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഫൈനൽ കളി കഴിഞ്ഞു, എംബാബെ എന്ന കളിക്കാരൻ, അല്ലേ? അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി താഴെ ആ മൈതാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം അയാൾ വന്ന് തലോടിയാരാ? അയാളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്. പിന്നീട് എതിർ ടീമിലെ ഗോളി വന്ന് കൈ കൊടുത്ത് ആ നിമിഷം അയാൾ എഴുന്നേറ്റില്ലേ? അതാണ് സ്പർശത്തിൻ്റെ മാന്ത്രിക ശക്തി. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ദുഃഖങ്ങളെ മുഴുവൻ മായ്ച്ചു കളയാൻ കെൽപ്പുള്ള മാന്ത്രിക ശക്തിയാണ് സ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്പർശം ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവൻ, പതിതരായിട്ടുള്ളവർ, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ, ആരോരുമില്ലാത്തവർ, അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്പർശം, സ്നേഹത്തിൻ്റെ തലോടൽ, ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത്? നമ്മൾ മനുഷ്യരാവുന്നത്. പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നല്ല മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വിട്ടതല്ല. നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വേണ്ടത് തുറന്നു വെച്ച കണ്ണുകൾ എന്നാണ്. ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ് എന്ന് മറ്റേ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഐസ്, ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് മൈൻഡ്. മനുഷ്യനാവാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ണുകൾ, തുറന്നു വെച്ച കണ്ണുകളെ ഈറനണിയൂ, അല്ലേ? അടച്ചു വെച്ച കണ്ണുനീര് വരുമോ? ഇല്ല. ഇപ്പം ഈറനണിയുന്ന കണ്ണുകൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കണ്ണുകൾ തുറന്നു വെക്കണം. കാണേണ്ടത് കാണേണ്ട സമയത്ത് കാണേണ്ട പോലെ കാണുക എന്നതാണ് എന്ത്? കാഴ്ച. മറ്റു ലോകത്ത് മുഴുവൻ നമ്മൾ പലതും കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വേദന, സഹജീവികളുടെ ദുഃഖം, മറ്റുള്ളവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ണ്. അത് കണ്ട് കണ്ണുനീർ പൊടിയുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രമേ കാഴ്ചയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂഫി കഥയിലൊരു കഥയുണ്ട്. ഒരു ഒറ്റക്കണ്ണൻ ഗുരുവിൻ്റെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് കടം കയറി നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി. അദ്ദേഹം നാട് വിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി മുഴുവൻ അവരിരുന്ന് സംസാരിച്ചു, സ്നേഹം പങ്കിട്ടു. നേരം വെളുത്തു. ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്ത് റോഡ് വരെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഗുരു മടങ്ങി വന്ന് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടത് കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉടനെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, അള്ളാ, സ്വന്തം സുഹൃത്തിൻ്റെ, സഹോദരൻ്റെ ദുഃഖം, കഥ കേട്ട് കണ്ണുനീർ പൊടിയാത്ത കണ്ണുകൾ എനിക്ക് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ച പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിലെ സഹജീവികളുടെ ദുഃഖം കണ്ടായിരിക്കണം. അവൻ്റെ വേദന കണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിയണം. അപ്പോഴാണ് എന്താവുക? നമ്മൾ മനുഷ്യരാവുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചെവി വലുതാവണം എന്നാണ് പറയുക. ഇപ്പോൾ ചെഗുവരയെ പറ്റി പറയുന്ന അദ്ദേഹം ബൊളീവിയൻ കാടുകളിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു വെച്ചതായിരുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ചെവി, വലിയ ചെവി എന്നാണ് പറയുക. ശ്രീ ബുദ്ധയെ വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. 2 വട്ടം വെച്ച് ഒരു വട്ടം വെച്ച ബുദ്ധയായി. വലിയ ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ രോദനം കേൾക്കാൻ കഴിവുള്ള കാതുകൾ, മറ്റുള്ളവൻ്റെ കണ്ണുനീർ അല്ലെങ്കിൽ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ, അവൻ്റെ വിഷമം കേൾക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള വലിയ ചെവികൾ. അപ്പോഴേ നമ്മൾ മനുഷ്യനാവുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ ഹൃദയം വലുതാവുന്നല്ലോ. ഹൃദയം ഒരു പിടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സകലതിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, എല്ലാത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രശ്നമായി കാണുന്ന, അന്യൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ കരയാനും അന്യൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ ചിരിക്കാനും പറ്റുന്ന ഹൃദയമുള്ളവനാണ് മനുഷ്യർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കുക, ഈ ചിരിക്കാനും തൊടാനൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, ഇല്ലേ? കുറേ കാലമായി നമ്മൾ ചിരിക്കാറൊക്കെ മറന്നുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അത്രേ. ദൈവം കുറേ കാലം നമ്മളൊരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്തു കളയുന്നവർ. പണ്ട് പാമ്പുകൾക്ക് പിൻകാലുകളുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു. പിന്നീടത് ഉപയോഗിക്കാതെ പാമ്പുകൾ പിറവിയെടുക്കുന്നത് പിൻകാലുകളില്ലാതെയാണ്. ഇപ്പോൾ പാമ്പുകൾക്ക് പിൻകാലുകളില്ല. അതുപോലെ ഒരു ദ്വീപിൽ ഒരു പറ്റം ചെറു പക്ഷികളുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു. അത് കുറേ കാലം പറക്കാതെ എന്തായി? ചിറകുകളില്ലാതെയാണ് പിറവിയെടുക്കുന്നവർ. അതേപോലെ നമ്മൾ ചിരിക്കാതെ, നമ്മളാരെയും സ്പർശിക്കാതെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തിന് തോന്നി നിങ്ങളാരും ഇനി ചിരിക്കണ്ട എന്ന് തോന്നി എല്ലാവർക്കും ഒരു മാസ്ക് എടുത്തു തന്നു കുറേ കാലം, അല്ലേ? നമ്മൾ ചിരിക്കുകയാണോ കരയാണോ ഒന്നും നമുക്കറിയാറില്ല. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ പോലും അടുത്ത് വന്നാൽ എന്ത് പറയും? കുളിച്ച് വരാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ അടിച്ച് വരാൻ പറയും. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് തമാശയായിട്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യാവകാശം എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശം എന്നാണ്. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ല?
എന്താ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി പിറന്നെങ്കിലും മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ആവശ്യമായതൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശമാണ്. അതാരുടെ ഔദാര്യമാണോ? അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അത് ബർത്ത് റൈറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ, അല്ലേ? അത് ഈ അവകാശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കിട്ടിയാണോ? വലിയ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിലൂടെ വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കില്ലേ? നിങ്ങളത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവൻ്റെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നവൻ നിങ്ങളായി സങ്കല്പിക്കുക. യു ഷുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഷൂസ്. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഞാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പോലീസുകാർക്കൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളാണ് ഇതേക്കുറിച്ച്, അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അധികാര സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊരു ന്യായാധിപനാകുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊരു ജഡ്ജാകുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊരു അല്ലാത്തൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥ പബ്ലിക് സർവൻ്റായി വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വരുന്നവൻ്റെ യു ഷുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഷൂസ്. നിങ്ങളെന്താണോ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുമ്പോഴാണ് നമ്മളെന്താവുക? മനുഷ്യനാവുക. ആ മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ എന്താവും? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ചിരിക്കും. അദ്ദേഹം കരുണ വേണ്ടവനാണെങ്കിൽ, സഹാനുഭൂതി വേണ്ടവനാണെങ്കിൽ അവനെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്പർശനം നമ്മൾ കൊടുക്കും. അവൻ്റെ വേദന കണ്ട് നമ്മളെ കണ്ണ് നിറയും. അവൻ്റെ ദുഃഖം കേൾക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യരാകുമ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ, മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്താവും? പാലിക്കപ്പെടും. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായി നമ്മുടെ സമൂഹം മാറും. അത് മാറ്റാൻ ഇനി ഞങ്ങൾക്കാവില്ല. കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ കതിരിൽ വളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നല്ലേ? ഇനി വേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളിലാണ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അപ്പം നിങ്ങളിനി നിയമം പഠിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ നിയമവും മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമാണ്. ആ മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതോടൊപ്പം സ്വയം എന്താവണം? കൂടുതൽ മനുഷ്യനാവുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ മതങ്ങൾ വേറെ, എല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്. രാഷ്ട്രീയമായിക്കോട്ടെ, മതമായിക്കോട്ടെ, വർണ്ണമാവട്ടെ, ജാതിയാവട്ടെ, എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ആത്യന്തികമായി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ്. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കിയാൽ പുറത്തു വരുന്നത് രക്തത്തിന് ഒരേ നിറാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ശ്വസിക്കാൻ ഒരേ വായുവാണ്, അല്ലേ? അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരാവുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നാലെ വന്നതാണ്. ശ്വസിക്കാൻ ഒരേ വായു, ഒരേ ജലം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യനാവുക. പോരെ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടേ ചോദിക്കാട്ടോ. Thank you, sir, for those wonderful words. Next, I invite Professor T.P. Rajalakshmi, Principal of Barnes Pulsar, to give memento. So with your permission, I am just handing over this token of love, gratitude, thanks and everything, and also humanism and human rights to our chief guest. Next, I invite Surya KP, Fine Arts Secretary, Students Governing Body, for vote of thanks. Esteemed faculty, honored guests, and dear friends,
I stand before you with a heart full of gratitude as we conclude this impactful human rights program at our college. On behalf of Bhavan's Pulsar, I extend our deepest appreciation to our distinguished speaker, Sri Baijunath K, Acting Chairman, Human Rights Commission, Kerala, who enlightened us with his insights and perspectives, reminding us of the importance of upholding and advocating for human rights. I would also like to thank our dedicating principal ma'am, who have played a vital role in shaping this program. A special note of appreciation goes to Mr. Sri Kumar T, our senior law faculty and our HODs, who have worked behind this program and make sure the event is going smoothly. Lastly, a heartfelt thank you to all the attendees. Your presence here has enriched the discussions and conversations, fostering a sense of awareness and responsibility within our college. Together, let us strive for a world where every human being's rights are upheld and respected. Thank you. Thank you, Surya. Everyone rise for our national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे